तो फ्रेंड्स, कल्पना मासी उनकी नोटबुक बताएंगे कि उन्होंने नोटबुक में कैसे लिखा है। उनके साथ जो भी मैजिक हुए उन्होंने सारे नोटबुक में लिखे हैं, तो वो खुद बताएगी कि उन्होंने कैसे लिखा है। तो आप बताइए कल्पना मासी। देखो, मैंने ऐसे सब लिखा है, जो कुछ अपनी इच्छा हो, कुछ भी चीज़ वस्तु के लिए जो अपने को थैंक यू धन्यवाद बोलना चाहिए, तो वो सब इसमें अपने को लिखने का। और फिर कोई भी चीज़ अपने को लेनी रही, उसको थैंक यू धन्यवाद ऐसे बोलते रहो, लिखते रहो। बस मुझे तो अभी थैंक यू ही बोलने का है। वो सब मैं थैंक यू लिख के बोलती हूँ, मुँह में बोलती हूँ, ऐसा बस बोलती जाती हूँ। कुछ भी रास्ता हो अपने घर में, कुछ भी अपने को सुबह में उठने के बाद जो चीज़ अपने के हाथ में आती है उसको थैंक यू बोल दो। सदा बोलेंगे तो अगर सब पहले सुबह में क्या अपने को ज़रूरत पड़ती है, पानी की। पानी को थैंक यू बोलो, पानी पियो। और पानी को ऐसे बोलो कि ये जो ग्लास मैंने पानी पिया है, मेरे शरीर में इतना अच्छे से अच्छे इसका ये करो कि जैसे मेरा दिन भर पूरा मेरा अच्छे से अच्छा ये पानी के अंदर मेरा पूरा दिन अच्छा जाए। और सही में आप सोचेंगे तो जो पानी अपना दिन भर इतना अच्छे से अच्छा अपने के एनर्जी लाती है वो पानी, कि आप दिन भर उसमें बहुत ही अच्छा लगता है। बस मैं ज़्यादा कुछ भी बोलना नहीं चाहती, बहुत अच्छा लगता है। जो कुछ खाओ पियो सब, उसको खाने के बाद भी आप बोलो धन्यवाद भगवान को, कि जो अपने थाली में आया है उसको धन्यवाद थैंक यू बोलो। क्योंकि ये कमाने के लिए भी अपने को कितना मेहनत करनी पड़ती है। जो खेती में जो मेहनत करते हैं उसके बाद अपने पास आती है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, अपने को पकाने में मेहनत करनी पड़ती है। वो सबको थैंक यू बोलो। जो चीज़ अपने हाथ में सुबह से लेकर शाम तक आती है उसको थैंक यू बोलो। कि ये चीज़ नहीं रहती तो अपन कैसे करते थे। बस वही सोच के अपने हाथ में जो चीज़ आई उसको थैंक यू बोलो कि भगवान हाँ आपने कितना अच्छा बनाया। ये नहीं रहता तो हम कैसे पकड़ भी कैसे पकड़ेगी। हाँ, आप गरम तपेली रहेगी तो आप कैसे पकड़ेंगे। बस वही सोच के जो अपने दिमाग में आते जाता है, ऐसा कुछ नहीं इसको कैसे थैंक यू बोलो, ऐसा नहीं, बस थैंक यू बोलते जाओ। जो कुछ अपने को पसंद आए उसको थैंक यू बोलो। अपने घर वाले बोलो, बच्चे बोलो, कुछ भी अपने पास कुछ लेके आए, थैंक यू बेटा कितना अच्छा है। बस ऐसे करते जाओ, पॉजिटिव विचार लेते आओ और थैंक यू बोलो। थैंक यू, दिल से धन्यवाद, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, वो आपको बताएंगे कि उनकी दवाइयाँ भी छूट गई है और डॉक्टर्स वगैरह के पास उनको बार बार जाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये चमत्कार की पावर से उनकी बॉडी एकदम फिट फाइन रहती है और वो काम भी एकदम प्रेम से करते हैं, खुश होके करते हैं, बोझ मान के नहीं करते। तो वो भी आप बताइए तो सबको पता चले कि भाई हमें हमारा स्वास्थ्य करना है अच्छा, तो उनको क्या पूरे जीवन पर गोलियाँ खानी होगी या फिर इससे काम चल जाएगा। आज मेरी 56 एज है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मेरी 56 है। मैं चलती हूँ, आती हूँ, चलते जाती हूँ, चलते घर पे जाती हूँ, ड्यूटी भी करती हूँ, काम करती हूँ, खुद घर का पूरा काम करती हूँ। मुझे थायराइड था खुद को, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कभी मेरे उसमें थायराइड होएगा कि है। मैंने वो नाम ही छोड़ दिया है कि मुझे है। गोली तो मैंने लिया ही नहीं, जब से मैंने ऐसा बोलते ना कि उसको बंद करके रख दिया है। मुझे ज़रूरत नहीं है भगवान, ये मैंने आपके भगवान के मंदिर में छोड़ दिया है। मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने आपका पैर पकड़ लिया भगवान, फिर मुझे क्या चाहिए। जैसे आप मुझे लाए हो वैसे ही मुझे आपको लेके जाने का है। बस गोली तो लेने के ही नहीं है। मैं क्या दवाई लेके आपके पास से नहीं आई थी, मुझे ऐसे ही आपके पास आने का है। बस दवाई नहीं चाहिए, खुद भगवान का नाम लेते रहो, कुछ भी होएगा। समझो अपने खांसी भी आती है तो भगवान को बोल दो कि भगवान खांसी क्यों आई, आप तो मेरे अंदर हो, खांसी नहीं आनी चाहिए। ऐसे करके थैंक यू धन्यवाद बोलो, अपने को कुछ भी नहीं हुआ है। थैंक यू, दिल से धन्यवाद धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने इतना सारा शेयर किया, आपने इतने आत्मविश्वास से सबको बताया। થેન્ક યુ। પહેલાં તો આપણે થેન્ક યુ બોલવાનું, કેમ કે થેન્ક યુથી જ આ વસ્તુ આપણી ઉત્પન્ન થઈ છે અને આપણે થેન્ક યુ પરિવારમાંથી જ જાણે આવ્યા છે એવું લાગે આપણને। બસ ભગવાનને થેન્ક યુ કરતા જાઓ અને આપણા આગળના કામ ભગવાન પાસેથી જ કાઢવાના છે। આમાં એટલી બધી મેજિક વસ્તુઓ થાય છે થેન્ક યુ કહેવામાં। ઘણા બધા ગભરાય છે એમાં શું થેન્ક યુ કહેવાનું। અરે થેન્ક યુ નહીં, થેન્ક યુ અને આશીર્વાદ આ બધી વસ્તુઓથી બહુ જ ફરક પડે છે અને આપણા જીવનમાં ઘણા એનાથી કામ થાય છે। પૂરું બ્રહ્માંડ પાસેથી જે તમે બધી ખાલી વસ્તુ વાપરવાની નહીં,
એના માટે થેન્ક યુ પણ કહો. આજે તમે જમીન ઉપર ચાલો છો, તમને હવા પાણી જે કંઈ વસ્તુ કુદરતી ભગવાન પાસેથી જે મળે છે એને તો દિલથી ધન્યવાદ કહો. કેમ કે આપણે કંઈ લઈને આવ્યા નથી, લઈને જવાના નથી, એને દિલથી ધન્યવાદ અને દિલથી થેન્ક યુ કહો. અને મેં મેજિક મારા જીવનમાં એટલા બધા મેજિક આવી ગયા છે કે જેથી કરીને મારો એક મોબાઈલ ખોવાઈ ગયો હતો. એ મોબાઈલ માટે મેં મારા ત્યાં એક લાઇબ્રેરીમાં હું નોકરી કરું છું, ત્યાં એક છોકરી આવી, એનું નામ મેઘા દેસાઈ છે. એણે મને કીધું, માસી શું થયું, કેમ તમે ડિસ્ટર્બ છો? તો મેં કીધું, બેટા મારે આવી રીતે થયું. તો કે તમે એક કામ કરશો? મેં કીધું શું? તમે ખાલી ભગવાનને એટલું કહો કે મારો મોબાઈલ મળી ગયો છે, એમ કરીને તમે નોટમાં લખો. ખરેખર મને હજુ પણ યકીન થતો નથી કે મેં આવું લખ્યું અને મેં થેન્ક યુ કીધું અને થેન્ક યુથી આપણો મોબાઈલ આવી ગયો. તો મેં ખાલી એક જ પેજ પાનાનું ભર્યું છે કે થેન્ક યુ ભગવાન, મારો મોબાઈલ મળી ગયો અને એટલો સરસ સુખરૂપ જાણે મારા ઘરેથી આવી ગયો છે. એ રીતે મોબાઈલ માટે મેં ધન્યવાદ કીધું. અને તમે જુઓ તો 6 થી 7 દિવસના અંદર મોબાઈલ મારા ઘરે આવી ગયો. આજે એપલનો મોબાઈલ છે, અમે કોઈ દિવસ પાછો લઈ નહોતા શકતા, એ મોબાઈલ પાછો આપણા ઘરે આવી ગયો. એટલે તમે વિચાર કરો કે ખોવાયેલી વસ્તુ આપણી પાછી મળી તો એનાથી તો આપણે એમ થાય કે નહીં રડીએ કે નહીં હસીએ, એવું મારા જીવનના અંદર થઈ ગયું હતું કે હવે હું કોઈ દિવસ મોબાઈલ લઈ જ નહીં શકીશ. અને મારો બાબુ પોતે પણ રોવા માંડ્યો કે મમ્મી મારા પાસે તો એક જ વખત મોબાઈલ આવ્યો, હવે હું કઈ રીતે લઈશ, હવે હું કઈ રીતે શું કરીશ મમ્મી? મેં કહ્યું કંઈ નહીં બેટા, તું ફક્ત થેન્ક યુ કે આપણો મોબાઈલ આવી ગયો છે, તને ખબર નથી મોબાઈલ આવી જ જશે આપણી પાસે. અને ખરેખર 6થા થી 7મા દિવસના અંદર એક છોકરો મારા ઘરે આવીને કે આંટી તમારો મોબાઈલ ખોવાઈ ગયો છે. મેં કીધું હા બેટા, તને મળ્યો છે? તો કે હા મારી પાસે છે મોબાઈલ તમારો. તો મેં કીધું તને બતાવો પહેલાં મોબાઈલ મારો જ છે. તો બાબાએ જોયું કે મમ્મી નહીં આપણો જ છે મોબાઈલ. તો કે મેં કીધું તારે શું જોઈએ છે આ મોબાઈલના બદલે? તો કે આંટી મારે કંઈ નથી જોઈતું, આ તમારો મોબાઈલ મને ખબર પડી કે કલ્પેશનો મોબાઈલ છે એટલે હું આપવા માટે આવ્યો. પણ મેં કીધું હવે તને એટલે પછી તો પણ અમે એને હસીથી એને 2000 રૂપિયા આપ્યા કે તું લે બેટા, આજે આટલું મોટું કામ તે કર્યું છે અમારા માટે, કેમ કે તું ઘરે બેસીને આપી ગયો છે. અને મોબાઈલ તો ઠીક છે આપણો મળી ગયો, એના માટે તો હું દિલથી ધન્યવાદ કહું છું ભગવાનને કે થેન્ક યુથી આટલું બધું થયું તો પછી આપણે બીજું કેમ વસ્તુ માટે થેન્ક યુ ના કહીએ. એના પછી તો તમે જુઓ ને તમારા જીવનમાં અંદર કંઈક ને કંઈક વસ્તુ આવ્યા પહેલાં અમે ભગવાનને થેન્ક યુ જ કહેતા કે ભગવાન તમે એટલું સરસ અમારા ઘરમાં પરિવાર સરસ આપ્યો, તમે મારો છોકરો સારો આપ્યો, તમે બધી રીતે અમારા ઘરમાં એકદમ સુખ શાંતિ અને પોઝિટિવ વિચારવાળા અમારા બધાના મગજ છે. કેમ કહીએ ને કે જેથી કંઈ માંગવું હોય, કંઈ લેવું હોય તો પણ મમ્મી મળી જશે, થઈ જશે. બસ આ 2 શબ્દ સિવાય અમારા પાસે કંઈ જ આવતું નથી. મમ્મી થઈ જશે, મળી જશે. અને ખરેખર એના માટે તો હું એટલો મારા બાબાનો પણ હું થેન્ક યુ કહું છું કે કોઈ દિવસે નારાજ થઈને કોઈ વસ્તુ આપણને આપે નહીં અને નારાજ થઈને કોઈ કામ કરે નહીં, એ એકદમ શાંતિથી નોકરી પણ જાય. હું ઉલટા મારા મગજમાં કોઈ દિવસ નેગેટિવ વિચાર આવી જાય, હું ભલે આટલું કરું છું તો પણ આવી જાય કે નહીં મમ્મી, હવે એ પોતે મને કહે છે કે નહીં મમ્મી એવું નહીં બોલવાનું, આપણને જે વસ્તુ લઈ જાય લાવે એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કહેવાનું. મેં કીધું ચલ સારું કર્યું બેટા, તું આટલું શીખ્યો કંઈક. એટલે કે મને તો આવડે છે પણ તમે બધા કે શીખતા નહોતા. અને એના પછી તમે જુઓ તો મારા ઘરે જુડવા છોકરીઓ આવી. ગાડી તો જાણે મને એમ જ થયું કે ભગવાને મને ગિફ્ટ આપી, ગિફ્ટ સમજીને જ આવી. અને ગિફ્ટ એવું કે જાણે મને એમ થાય કે પૈસા મારી પાસે નહોતા, ગિફ્ટ કઈ રીતે આવી. પણ અચાનક ક્યાંથી પૈસા આવ્યા, ક્યાંથી લીધી ગાડી, અમને પોતાને હજુ પણ ખબર નથી કે આ કઈ રીતે થયું મેજિક. અને બસ આ બધું એટલું બધું મેજિક થઈ ગયું છે કે હજુ પણ થાય જ છે. જે કંઈ આપણે ભગવાનને કહીએ છીએ એકદમ વ્યવસ્થિત અને શાંતિથી તમે ભગવાનનું નામ લો. કોઈ પણ કામ વસ્તુ હોય તો ભગવાન પાસે બેસી જાઓ શાંતિથી 5 મિનિટ. તમારે જે કંઈ અંદરના વિચારો ચાલતા હોય ભગવાનને કહી દો, ભગવાન પર છોડી દો, એ બધું જ આપણું કામ કરે છે. આપણને ભગવાને નીચે ઉતાર્યા છે ને તો આપણે કંઈક સારું કરીને જવાનું. અને ભગવાને જે કંઈ વસ્તુ આપણને અહીંયા આપી છે એનું સુખ અને સમૃદ્ધિ લઈને આપણે ભગવાન પાસે પાછું જવાનું છે. એના માટે કોઈએ પેલું નહીં કરવાનું, બસ ધન્યવાદ કહો. અને બધી મેજિક વસ્તુ ઘણી થાય છે, તમે થેન્ક યુ બોલતા જ રહો. કોઈ પણ વસ્તુ નાની મોટી તમારી પાસે સવારથી સાંજ સુધી જે કંઈ વસ્તુ તમારા હાથમાં આવે, હાથ છે પગ છે, હું તો કહું છું તમે જે કંઈ કામ કરો છો કે જે કંઈ વસ્તુથી તમે એનો ઉપયોગ કરો છો, ખાઓ છો પીવો છો, બધું હું તો એ જ કહું છું. બધા માટે થેન્ક યુ અને ધન્યવાદ કહો. એના માટે જો જુઓ એક મેં બુક બનાવી છે આજે, એના અંદર અમે ઘણું લખું છું. જે કંઈ મારા મગજમાં વિચાર આવતા હોય બસ બીજા કોઈને નહીં કહેવાનું, આપણે નોટમાં લખી દેવાનું. નોટમાં તમે લખ્યું એટલે ભગવાન પાસે આ શબ્દ પહોંચી જ ગયા. અને એના માટે તમે જુઓ તો મેં થેન્ક યુ પણ એટલા બધા લખ્યા છે
કે મને પોતાને ખબર નથી કે આ કઈ રીતે લખું છું. હું ઝીણા ઝીણા અક્ષરમાં લખું છું, એમ થાય કે હજુ કંઈક લખાય એમ. બસ આ થેન્ક યુ હું બોલતી જાઉં છું મારા જીવનના અંદર. થેન્ક યુ સિવાય કંઈ જ નથી. બસ ભગવાને અમને ખબર નહીં ક્યાંથી અમારામાં એક મેઘા નામની છોકરી આવી અને ઘણું છે નાની ઉંમર પણ અમને ઘણું શીખવાડી ગઈ. અમને તો એમ જ થઈ ગયું કે જીવનમાં આપણે આવ્યા છીએ તો ખરેખર હવે કંઈ જતા દિવસમાં આપણને જે વસ્તુને આપણને ખબર પડી છે કે બ્રહ્માંડે આપણને આટલું બધું આપ્યું છે તો આપણે કેમ બ્રહ્માંડને થેન્ક યુ નથી કહેતા. નહીં થેન્ક યુ ગયો. આજે હું લાઇબ્રેરીમાં બેઠી છું, ખરેખર મારી પાસે ઘણું મંદિર છે, ઝાડ છે, આ છે, તે છે, ગાયો છે, બધી વસ્તુ મારી આગળ પાછળ ફરે છે. એને હું દિલથી ધન્યવાદ કહું છું અને થેન્ક યુ કહેવા માગું છું કે ભગવાન બસ જેવું મારું કામ કર્યું છે એ બધાના માટે તમે મેજિક અને થેન્ક યુ બસ બધાના કામ કરતા જાઓ અને ખૂબ ખૂબ દિલથી ધન્યવાદ ભગવાન. થેન્ક યુ.